Hello student, I am Professor Gagresam from Computer Department. In today's session, we see chapter number 3 and unit 3rd, that is the stack. The total weightage for this chapter is 10 marks and the syllabus is that introduction to stack. In that we see stack representation in a memory using an array. After that we see stack as an ADT. Then we see stack operations. The operations are push and pop. Then stack operation conditions. In that we see stack full, stack overflow, stack empty, or stack underflow. After that we see the applications of stack. In that we see reversing or reverting a list, polish notations, and in that we see some conversions. The conversions are infix to postfix expression. After that we see evaluation of postfix expression, then conversion on infix into prefix expression, then evaluation of prefix to expression. Let's start with the first point. The first point is that introduction of stack. So in that the questions are asked that define the stack or what is the stack. So firstly, we know that what is the stack. So a stack is a LIFO structure, that is the last in a first out structure. Means when we insert the element, that is the first element will be out in the last. म्हणजे काय, सपोज एखादा एलिमेंट आपण अरे मध्ये एंटर केला तर तो एलिमेंट आउट होता लास्टला आउट होईल. म्हणजे जो लास्टला आलाय तो आधी आउट होईल आणि जो फर्स्ट आलाय तो लास्टला आउट होईल. त्यामुळे त्याला म्हणतात स्टॅक इज अ लिपो स्ट्रक्चर, दॅट इज लास्ट इन first out structure. The next point is that it is an order list of the same type of elements. Means we have the elements in the order of same type of elements. Means suppose we inserted the elements numerical in the array, then we have to insert all the elements in the numerical values. म्हणजे काय की जर तुम्ही तुमच्या array मध्ये इंटिजर डेटा टाइपचे एलिमेंट जर इन्सर्ट केले असेल तर तुम्हाला तेच एलिमेंट कंटिन्युअसली त्या लिस्ट मध्ये किंवा त्या अरे मध्ये इन्सर्ट करावं लागतील. सो दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज इट इज अन ऑर्डर लिस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स. देन वी सी नेक्स्ट पॉइंट, that is a stack is a linear list where all insertions and deletions are permitted only at the end of the list. Means जे तुमचे स्टॅक मध्ये इन्सर्शन आपल्याला करायचंय किंवा जे डिलिशन करायचं आहे तर ते आपल्याला एकाच एंडनी करावं लागतं. एक एंड म्हणजे काय की जसं फॉर एक्झाम्पल क्लासरूम, आपल्या क्लासरूम मध्ये एंटर करण्यासाठी आपल्याला एकच डोर असतं, बरोबर. म्हणजे ज्या डोरने तुम्ही क्लासमध्ये एंटर झालाय त्याच डोरने तुम्ही क्लास सुटल्यानंतर आउट होता. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज the insertion and the deletions are permitted at only at in the end of the list, that is only one end for the list. When the elements are deleted from a stack, it shrinks at the same end. म्हणजे काय, सपोज जर तुम्ही काही एलिमेंट डिलीट केले तर ते काय होतील, श्रिंक्स होतील. म्हणजे काय, वन बाय वन एलिमेंट डिलीट होईल किंवा आउट होईल, त्यानंतर एक एक एलिमेंट काय होईल, वरती येईल म्हणजे आउट होईल, राईट. सो इट इज द definition of stack. Next, stack is a linear structure, yes or no, and justify your answer. म्हणजे काय की आपल्याला सांगायचं आहे की थोडक्यात स्टॅक हे लिनियरच डेटा स्ट्रक्चर आहे. आणि का लिनियर डेटा स्ट्रक्चर आहे? सो क्वेश्चन्स आन्सर इज दॅट स्टॅक इज अ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. म्हणजे आपलं जे स्टॅक जे आहे डेटा स्ट्रक्चर तो कोणता टाइप आहे, लिनियर डेटा स्ट्रक्चरचा. आता का तो लिनियर डेटा स्ट्रक्चरचा आहे? सो लिनियर डेटा स्ट्रक्चर्स allow organization of data elements in a proper sequential manner. म्हणजे तुमचं जे लिनियर डेटा स्ट्रक्चर आहे ते काय करतं, तर ते काय करतं तर जो डेटा आहे किंवा जे एलिमेंट्स आहे ते सिक्वेन्शियली तुमचे एकाच प्रॉपर फॉर्मॅट मध्ये ऑर्गनाइज करतात, म्हणून त्याला काय म्हणतात, लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट stack is a linear data structure because of it organize elements in a particular सिक्वेन्स. म्हणजे जे काही एलिमेंट्स असतील तुमच्या स्टॅक मध्ये ते काय होत आहे, एका पर्टिक्युलर सिक्वेन्स मध्ये स्टोअर केला जातो किंवा ऑर्गनाइज केला जातो. देन नेक्स्ट, स्टॅक अलाउज इन्सर्शन अँड डिलिशन
of an element only from one end. So the elements are inserted or deleted in a particular sequence. म्हणजे स्टॅक मध्ये तुम्ही जे काही इन्सर्शन करणार आहात किंवा जे काही तुम्ही डिलिशन करणार आहे ते एकाच एंडनी करणार आहात. त्यामुळे एलिमेंट्स आणि जे काही इन्सर्शन होतं ते काय होते पर्टिक्युलर सिक्वेन्स मध्ये होते. फॉर एक्झाम्पल सपोज वी हॅव 10 व्हॅल्यूज. ओके, so we inserted 10 values one by one. For example, suppose we have values 1, then 5, then 7, then 8. Okay, these are the 4 values. So we inserted this value one by one, 1, then 5, then 7, then 9, etc. So we inserted this value one by one, and then deletion. There are some sequence. Suppose the last element is deleted from first. म्हणजे जो लास्ट एलिमेंट आला आपल्या लिस्ट मध्ये लास्ट एलिमेंट आलाय 9. सो 9 हा एलिमेंट काय होईल मग आधी तुमच्या लिस्ट मधून आउट होईल. सो इन दॅट वे we say that or we justify that the stack is a linear data structure. Why? Because the elements are inserted in a proper sequential manner. That's why it is called as a linear data structure. Next, we see there is one question. Write the procedure for implementing stack using arrays. So here we have to use one stack for array. Means आपल्याला काय करायचं एका array मध्ये आपल्याला stack हा implement करून दाखवायचा, right? So firstly we see the definition. The definition is that stack is a linear data structure which follows last in first out. That is LIFO principle. That is last in first out, where the elements are added and deleted from only one end called as a top. म्हणजे तुमच्या array मध्ये किंवा तुमच्या स्टॅक मध्ये जे काही एलिमेंट्स इन्सर्ट होणार किंवा डिलीट होणार आहे ते एकाच एंडने होतात. दॅट इज द स्टॅक टॉप एलिमेंट. देन नेक्स्ट, a stack can be implemented by means of a array structure or a pointer or a linked list. म्हणजे तुम्ही स्टॅकला एकतर array इम्प्लिमेंट करू शकता किंवा स्ट्रक्चरने इम्प्लिमेंट करू शकता किंवा पॉइंटर आणि लास्ट आहे लिंक लिस्ट. तर या चारही डेटा स्ट्रक्चरने तुम्ही तुमच्या स्टॅकला इम्प्लिमेंट करू शकता. नेक्स्ट स्टॅक कॅन आयदर बी अ फिक्स साइज that is 1 or it may have a sense of a dynamic resizing. So here suppose we have given a size for our stack. So the stack size is starting from the index 0. म्हणजे तुमची जी स्टॅक किंवा तुमची जी array ची साइज आहे ती कुठून स्टार्ट होणार आहे इंडेक्स 0 पासून. So here we are going to implement a stack using an array which makes it is a fixed size stack implementation. So here one example is given that in that we can see that there is a total 5 elements we can insert in that stack, and the stack size is from 0 to 4. So that's why it is a total size is 5. म्हणजे तुमच्या जी स्टॅक ची साइज आहे ती किती आहे 5 आहे आणि जी स्टार्टिंग इंडेक्स असणार आहे ती कुठून होणार आहे 0 पासून. रिमेंबर दॅट ऑलवेज द array will be start from always 0. म्हणजे तुमची जी array ची साइज असते ती नेहमी ही 0 पासून स्टार्ट होते इंडेक्स. हे नेहमी लक्षात ठेवा, ठीक आहे. सो हियर also the array size is 5 and the starting index is 0. So here we can say that we inserted 3 elements. We inserted here 3 elements. The first element is 10, the second element is 20, and the next is 30. So here we can see that there is one pointer, and the pointer name is top. So this top pointer will be indicated that where you inserted your elements. So हा जो टॉप पॉइंटर आहे हा काय करतो की हा आपल्याला पोझिशन दाखवतो तुमच्या एलिमेंटची की तुम्ही तुमचा एलिमेंट कोणत्या ठिकाणी आता इन्सर्ट केला आहे, राईट. सो आपण जस्टली जो एलिमेंट इन्सर्ट केलाय तो आहे 30. सो त्यामुळे तो टॉप पॉइंटर दाखवतोय की 20 लोकेशनला तुम्ही 30 एलिमेंट हा इन्सर्ट केलाय. आता नेक्स्ट लोकेशन आहे आपल्याकडे 3 आणि 4. So there are 2 spaces will be empty, right? So in that 2 spaces we can insert the new elements. Suppose we have elements 40. So the 40 element will be goes to the in that location, and the top will be moved to this location. That is your top will be indicating
the array size 3 and new element 14. So again we have one empty space, so we can again move our pointer to the last location and the new element will be inserted in that location. म्हणजे काय की बघा आता इथे काय होते, आपल्याकडे दोन स्पेसेस होते राईट. सो पहिला स्पेस मध्ये आपण 14 सेट केलाय आणि द नेक्स्ट जी लोकेशन आहे त्या ठिकाणी आपण 50 इन्सर्ट करतोय. सो त्यामुळे तुमचा टॉप हा काय होईल मग इथून रिमूव्ह होईल आणि तो कुठे इंडिकेट करेल, लास्ट लोकेशनला, राईट. सो इन दॅट वे वी यूज अ स्टॅक बाय युजिंग अन अरे, किंवा आपण अरेचा यूज करून स्टॅक कसा इम्प्लिमेंट करू शकतो ते आपण इथे बघितलेलं आहे. नेक्स्ट देर आर टू मेजर ऑपरेशन्स फॉर stack. The first operation is that the push operation and the next operation is that pop operation. So here we see some C functions of a push and a pop. So the push operation, in that there is a one condition. What is the condition? Suppose तुमच्या stack ची जर size ही maximum असेल 5, तर तुम्ही 5 - 1 म्हणजे तुम्ही फक्त 4 पर्यंत एलिमेंट काय करू शकता, त्यामध्ये इन्सर्ट करू शकता. जर तुम्ही 5 एलिमेंट इन्सर्ट केले तर त्यानंतर तुमची जी कंडिशन आहे ती काय होईल, स्टॅक विल बी ओव्हरफ्लो, राईट. आता कसं तर बघूया. आता इथे तुमचा हा ऍरे आहे राईट, ह्या ऍरेची साईज आहे 4, राईट. सो सॉरी, ह्या ऍरेची साईज आहे 5, राईट. म्हणजे 4 का तर 0 to 4 आहे, त्यामुळे आपण त्याला म्हणणार 4. लास्ट लोकेशन आहे 4, पण टोटल ऍक्च्युअल साईजची आहे 5, राईट. सो हिअर मॅक्स -1 म्हणजे काय की तुम्ही 5 - 1 म्हणजे तुम्ही 4 पर्यंत फक्त इथे एलिमेंट इन्सर्ट करू शकता, राईट. म्हणजे 4 लोकेशन पर्यंत, कारण की ऍरेची स्टार्टिंग होते 0 पासून, राईट. पण ज्यावेळेस तुम्ही 4 नंतर पुढच्या लोकेशनला जर इथे एलिमेंट इन्सर्ट करायला गेले तर तुमची कंडिशन काय येईल, स्टॅक विल बी ओव्हरफ्लो. म्हणजे काय होतंय की तुम्ही स्टॅक मध्ये एक्स्ट्रा एलिमेंट इन्सर्ट करताय, राईट. सो त्यामुळे तुमचा स्टॅक काय दाखवेल मग, की स्टॅक इन द ओव्हरफ्लो कंडिशन हा आपल्याला इथे दाखवेल, राईट. नेक्स्ट एल्स डू टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1. आता हा टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 म्हणजे काय की आपल्याला इन्सर्शन करायचे. पुश मीन्स काय, इन्सर्शन, राईट. सो इन्सर्शन करताना मग आपल्याला काय करायचंय, आपली जी टॉपची व्हॅल्यू आहे ती 1 ने इन्क्रीमेंट करायची, राईट. सो त्यामुळे तुमच्या टॉप मध्ये आपल्याला काय करायचं, +1 व्हॅल्यू ऍड करायची, राईट. सो हिअर वी कॅन सी दॅट की आवर टॉप इज ऍट 2 position, राईट. सो हिअर आय एम include one value, that is top +1. So top +1, the value will be 3. So the new value will be inserted in that location, that is the top equal to data. डाटा म्हणजे काय की जी व्हॅल्यू तुम्हाला इन्सर्ट करायची ती व्हॅल्यू ह्या ठिकाणी मिळेल. का, कारण की आपण टॉपला काय केले, 1 ने इन्क्रीमेंट केले. दॅट्स वाय द न्यू व्हॅल्यू विल बी inserted at the new location. Okay, next pop operation. In that pop operation we can say that we have to delete the one element, one by one element, right. So here we have to decrement our top by -1, right. So initial stage, if the top equal to -1 म्हणजे काय की जर तुमचा टॉप हा -1 म्हणजे ह्या ठिकाणी असेल, राईट. या ठिकाणी जर तुमचा टॉप असेल तर त्यावेळेस आपण काय म्हणणार की ह्या स्टॅक मध्ये कुठल्याही प्रकारचा एलिमेंट नाहीये. सो त्यामुळे तुमचा स्टॅक काय होणार मग, अंडरफ्लो. म्हणजे काय की जर तुमचा स्टॅक हा एम्प्टी असेल, जर स्टॅक हा पूर्णपणे एम्प्टी असेल तर त्याच्यावरती आपण डिलिशन ऑपरेशन हे परफॉर्म करू शकत नाही. का, कारण की तुमचा स्टॅक हा ऑलरेडी काय आहे, एम्प्टी आहे, राईट. त्यामुळे वी कॅन नॉट इन्सर्ट दी or we cannot be delete the element. Next, else do top data equal to a of top. म्हणजे काय की इथे तुमचं टॉप हा आपल्याला लोकेशन दाखवलं. तर इथे काय सांगितलं मग, टॉप इक्वल टू टॉप -1 म्हणजे आपल्याला काय करायचंय मग, टॉपला 1 ने डिक्रीमेंट करायचंय. मग ज्यावेळेस तुम्ही टॉपला 1 ने डिक्रीमेंट करता त्यावेळेस तुमचा एलिमेंट काय होईल, तुमच्या स्टॅक मधून डिलीट होईल. So in that way we see firstly push operation, then we see pop operation. Next, here the example is given. So this is the push concept. Here we can say that we have to insert the 40. So 40 is inserted in that location, and here we have deleted
So pop operation will be deleted by one value. So top will be decremented by 1. Next, we see the primitive operations of stack. So the primitive operations are 4 main primitive operations. The first one is the push. We just see that. Then pop, then empty, and then pull, and then initialize. So these are the primitive operations. So the questions asked for this point is explain 4 primitive operations on a stack. In summer 2018, the questions are asked for 4 marks on this topic. So firstly, we see what is the push. Push, this operation is used to insert an element on a stack. म्हणजे काय की आपल्याला काय करायचं आता याच्यामध्ये एलिमेंट इन्सर्ट करायचे राईट. So inserting an element in a stack requires increment of a stack top by one position and then store a data element in it. बघा इन्सर्टिंग म्हणजे काय करायचं आपल्याला एलिमेंट इन्सर्ट करायचे पण ज्यावेळेस तुम्ही एलिमेंट इन्सर्ट करताय त्यावेळेस तुमच्या टॉपची पोझिशन ही आपल्याला एकने इन्क्रीमेंट करावी लागते राईट. सो हियर वी कॅन सी वन एक्झाम्पल. इनिशियल स्टेज म्हणजे ज्यावेळेस तुमचा स्टॅक हा एम्प्टी असेल तर त्यावेळेस तुमची स्टॅकची जी लोकेशन असते ती -1 असते राईट. वी कॅन सी हियर द -1 मीन्स your stack is totally empty, right? Then we see 0. 0 means काय की your index will starting from 0. म्हणजे तुम्ही आता याच्यामध्ये इन्सर्ट करू शकता राईट. आता हा जो st दाखवला हा एक स्टॅक पॉइंटर आहे. st मीन्स स्टॅक पॉइंटर दॅट इज टॉप. आता हा स्टॅक पॉइंटर हा काय करतोय की तुमची लोकेशन इंडिकेट करतो राईट. सो हियर स्टॅक पॉइंटर इंडिकेटिंग दॅट the 0 location element is a. म्हणजे तुम्ही 0 लोकेशनला एलिमेंट जो इन्सर्ट केला आहे तो a आहे. आता आपल्याला पुश करायचं म्हणजे नवीन एलिमेंट इन्सर्ट करायचं आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही पुश करताय ऍज पर आवर सी फंक्शन वी हॅव टू इन्सर्ट और ऍड वन व्हॅल्यू इनटू आवर स्टॅक पॉइंटर. आता जर तुमच्या स्टॅक पॉइंटर मध्ये तुम्ही एक व्हॅल्यू ऍड केली तर तुमचा स्टॅक काय होईल एकने इन्क्रीमेंट होईल. एकने इन्क्रीमेंट झाला तर तो कुठे जाईल मग 1 लोकेशनला राईट. कारण की ऑलरेडी करंट लोकेशन काय आहे स्टॅकची 0 आहे. 0 + 1 so stack value will be go to next location. The next location value is b. So this is your next location, right? So here we inserted b. So b will be inserted into this point, that is second point. So b inserted at the 1 location and a already inserted from 0 location. So in that way push operation will be performed. म्हणजे काय होतं इथे की आपल्याला एलिमेंट्स काय करायचे इन्सर्ट करायचे. एलिमेंट इन्सर्ट करताना कशी करतो आपण तर 1 by 1 एलिमेंट आपण इन्सर्ट करतो. नेक्स्ट पॉप ऑपरेशन. पॉप ऑपरेशन मध्ये काय होतंय दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिमूव्ह अन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टॅक. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आता एलिमेंट काय करायचे रिमूव्ह करायचे. कुठून रिमूव्ह करणार तुम्ही तर तुमच्या स्टॅक मधून राईट. तर ज्यावेळेस तुम्हाला स्टॅक मधून एलिमेंट रिमूव्ह करायचे असते त्यावेळेस आपल्याला काय करायचंय मग तुमचा टॉप किंवा जो स्टॅक पॉइंटर आहे तो आपल्याला काय करायचा आता डिक्रीमेंट करायचा आहे. म्हणजे काय करायचंय एकने त्याला डिक्रीमेंट करायचं राईट. सो आता बिफोर पॉप म्हणजे डिलिशन करण्याच्या आधी आपला स्टॅक कसा दिसत होता मग आपल्या स्टॅक मध्ये 2 एलिमेंट होते. एक होता ए आणि एक होता बी आणि त्याचे लोकेशन दिलेले होते 0 आणि 1 राईट. आता आपल्याला काय करायचं एक एलिमेंट डिलीट करायचं म्हणजे पॉप करायचं. मग ज्यावेळेस तुम्ही एलिमेंट पॉप करताल तर त्यावेळेस त्यातून टॉपची व्हॅल्यू आपल्याला -1 करायची. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही टॉपची व्हॅल्यू -1 करता तर त्यानंतर तुमचा स्टॅक पॉइंटर काय होईल खाली. So in that way we see the pop operation, right? Next operation is a empty operation. Next operation is empty operation. And in that empty operation we have to firstly check whether
In that we have to firstly check whether the stack is empty or not. So in that we firstly see the stack position is at -1. If the stack indicating the values is -1, then the stack will be empty, right? So if the stack will not a -1, then stack is not empty. Means आपल्याला इथे कंडिशन चेक करायचे आहे. पहिली कंडिशन काय चेक करणार तुम्ही की तुमचा स्टॅक हा एम्प्टी आहे की नाही ते, राईट. जर एम्प्टी असेल तर आपल्याला काही व्हॅल्यू इथे रिटर्न करावं लागतील. आता व्हॅल्यू रिटर्न करणे म्हणजे काय करायचं थोडक्यात की तुम्हाला इथे आपल्याला डेटा टाइप जो यूज करायचा आहे तो डेटा टाइप आहे इंटिजर डेटा टाइप, बरोबर. आता इंटिजर डेटा टाइप ज्यावेळेस तुम्ही यूज करता तर त्यावेळेस तो काय करतो की आपल्याला कुठल्याही प्रकारची एक व्हॅल्यू त्याला काय करावी लागते, रिटर्न करावी लागते, राईट. जर व्हॅल्यू रिटर्न नाही केली तर आपल्याला समजणार नाही की तुमचा स्टॅक हा एम्प्टी आहे की नाही. सो द डेफिनेशन इज दॅट दिस ऑपरेशन इज यूज टू चेक वेदर द स्टॅक इज एम्प्टी ऑर नॉट. सो इन दॅट इट चेक्स टॉप पोझिशन, राईट. तुमची टॉपची पोझिशन पहिली चेक होईल. इफ द स्टॅक टॉप इज -1 देन स्टॅक इज एम्प्टी. म्हणजे बघा आता इथं तुम्ही बघू शकता की तुमचा हा स्टॅक टॉप जो आहे तो दाखवतोय की तुमचा स्टॅक हा -1 ला आहे. त्यामुळे यू कॅन डेफिनेटली से दॅट द स्टॅक इज द एम्प्टी, right. Next, full operation. In that we have to check whether the stack is full or not. So how we can check that whether the stack is full or not? So in that we have to again check the size of stack. So if the maximum size of a stack is 3, so here we can insert maximum 3 elements, right? So here we can see one example of a stack. In that we have to insert 3 elements. The first element is at 0 and the last element at 2, right? So if I'm trying to inserting the new element at the third position, that is 3 index, then we cannot insert it. Why? Because the maximum size of a stack is 3. So we can insert only 3 elements, right? So in that way we see the stack full operation. So next we see next function. The next function is that initialize. So in that initialize function, firstly we have to initialize our stack. So when we initialize our stack, then the stack size or the stack index is -1. म्हणजे काय की आपल्याला स्टॅक हा इनिशियलाइज करायचा आहे. इनिशियलाइज म्हणजे काय की आपल्याला क्रिएट करायचं. जसं आपण एखादी वस्तू बनवतो तर ज्यावेळेस सपोज तुम्ही एखादा क्लासरूम बनवला तर तो क्लासरूम ज्यावेळेस बनवला जाईल त्यावेळेस तो कसा असतो, पूर्णपणे एम्प्टी असतो. आणि त्यानंतर मग त्याच्यामध्ये काय होतात, जे काही बॅचेस असतील किंवा जे काही त्याचे पर्टिक्युलर एलिमेंट्स असतील ते काय केले जातात, यूज केले जातात, राईट. सो इनिशियलाइज म्हणजे काय की दिस ऑपरेशन इज यूज टू इनिशियलाइज द टॉप व्हॅल्यू -1. म्हणजे या ठिकाणी तुमची टॉपची व्हॅल्यू काय असते, -1 असते. आता एम्प्टी आणि इनिशियलाइज ह्या दोन्हीमध्ये थोडासा डिफरन्स आहे. एम्प्टी म्हणजे काय की ज्यावेळेस तुम्ही डिलीट करून जाताल त्यानंतर तुमचा -1 ला असेल तर त्याला म्हणणार एम्प्टी. आणि इनिशियलाइज म्हणजे काय की ज्यावेळेस आपण त्याला क्रिएट करतोय, ज्यावेळेस तुम्ही एखादी वस्तू क्रिएट करताय किंवा क्लासरूम तयार केला आपण किंवा एखादं घर बांधतोय तर ते बांधल्यानंतर ते पूर्णपणे काय असणार आहे, मोकळं असेल, बरोबर. मग त्यामुळे त्याला काय म्हणणार आपण, इनिशियलाइज. आणि त्याची व्हॅल्यू काय असणार मग -1. आणि त्या घरात सपोज काही लोक राहत होते आणि नंतर ते लोक सपोज ते घर सोडून गेले तर पूर्णपणे ते घर काय होणार आहे, मोकळं. त्याला काय म्हणणार आपण त्यावेळेस, एम्प्टी. हा दोन्ही मधला डिफरन्स आहे, राईट. नेक्स्ट
write an algorithm to perform push operations on a stack. समोर 2018 ला हा विचारलेला क्वेश्चन आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, अल्गोरिदम लिहायचं आहे. कशाचं अल्गोरिदम? तर पुश ऑपरेशन. म्हणजे तुम्हाला पुश ऑपरेशन ज्यावेळेस परफॉर्म करायचे तर त्यासाठी आपल्याला काय स्टेप्स लागतात. तर फर्स्ट स्टेप इज दॅट चेक वेदर द स्टॅक इज अ फुल ऑर ओव्हरफ्लो. म्हणजे फर्स्ट कंडिशन काय आहे की तुमचा स्टॅक हा फुल आहे की नाही तो चेक करा. राईट. जर तुमचा स्टॅक फुल असेल तर तुम्ही त्यामध्ये इन्सर्शन करू शकत नाही. सो फर्स्ट कंडिशन इज दॅट. So check whether the stack is a full or not, or overflow or not. Then if stack top is equal to max minus 1, then display output as a stack overflow and return to the calling function. म्हणजे काय की जर तुमचा स्टॅक हा मॅक्स -1 असेल म्हणजे 5 - 1 म्हणजे 4 जर असेल तर तुमचा स्टॅक हा काय असणार आहे, ओव्हरफ्लो. कारण की तुम्ही त्याच्यामध्ये एलिमेंट इन्सर्ट करू शकत नाही. त्यामुळे तुम्हाला डायरेक्टली काय सांगायला लागेल मग की युअर स्टॅक इज ओव्हरफ्लो. जर तुमचा स्टॅक ओव्हरफ्लो नसेल तर गो टू द स्टेप 2. स्टेप 2 मध्ये काय सांगितलंय, इन्क्रीमेंट स्टॅक टॉप बाय 1. म्हणजे आता इथे काय करायचं आपल्याला, मग परत स्टॅकला काय करायचंय, इन्क्रीमेंट करायचंय. राईट. स्टॅकला इन्क्रीमेंट करताना कसं करणार, मी ऑलरेडी सांगितलं तुम्हाला की आपल्याला टॉपच्या व्हॅल्यू मध्ये एक व्हॅल्यू ऍड करावी लागते म्हणजे +1 व्हॅल्यू. राईट. मग इनिशियल स्टेजला जर तुमचा टॉप हा -1 ला असेल आणि त्याच्यामध्ये जर आपण +1 केलं तर काय होईल, 0 होईल. म्हणजे तुमची टॉपची पोझिशन काय होईल, आता 0 होईल. परत 0 मध्ये परत एक व्हॅल्यू ऍड केली तर 1 होईल. 1 मध्ये परत एक व्हॅल्यू ऍड केली तर 2 होईल. म्हणजे काय होतंय की तुमची टॉपची व्हॅल्यू एक एकने इन्क्रीमेंट होत जाते. राईट. मग आता टॉपची व्हॅल्यू जर इन्क्रीमेंट होत असेल म्हणजे काय की तुम्हाला इन्सर्शन करता येते. पण ज्या वेळेस जर तुमची व्हॅल्यू टॉपची जर तुमची ऍक्च्युअल साईज इतकी जर झाली तर तुम्हाला इन्सर्शन करता येणार नाही. त्या कंडिशनला आपण म्हणतो स्टॅक ओव्हरफ्लो. राईट. त्यानंतर स्टेप 3 दिली. स्टेप 3 मध्ये काय सांगितलंय, मग इन्सर्ट इलेमेंट. तुम्ही टॉप इन्क्रीमेंट केला. राईट. आता तुम्हाला काय करायचंय की तुमची व्हॅल्यू त्या इन्क्रीमेंट केलेल्या लोकेशन वरती इन्सर्ट करायची. राईट. आता त्या ठिकाणी काय करणार तुम्ही, मग जी व्हॅल्यू तुम्हाला इन्सर्ट करायची ती कुठे येणार, तुमच्या ह्या आयटम किंवा याला म्हणणार आपण इलेमेंट किंवा डेटा. 3 नाव आहे त्याला. आयटम म्हणू शकता, इलेमेंट म्हणू शकता किंवा डेटा. तर हा इलेमेंट किंवा डेटा त्या ठिकाणी त्या टॉपच्या पोझिशनला काय होईल, इन्सर्ट होईल. आणि त्यानंतर परत लास्टला काय सांगितलंय, रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन. म्हणजे या प्रकारे तुम्हाला तुमची कंडिशन ही कंटिन्युअसली फॉलो करायची. तर हा झाला बेसिक अल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन समर 2018. नेक्स्ट we have to check whether the stack is an ADT or not. म्हणजे आपल्याला सांगायचं की तुमचा स्टॅक हा ADT आहे का, that is abstract data type. So there is justification in that stack is a linear data structure and in which data elements are stored in a specific sequence. We already know that stack is a linear data structure. मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलंय की स्टॅक हा काय आहे, तुमचा लिनियर डेटा स्ट्रक्चर आहे. लिनियर का आहे, कारण की तुम्ही त्याच्यामध्ये एका स्पेसिफिक सिक्वेन्स मध्ये एलिमेंट काय करू शकता, स्टोअर करू शकता, म्हणून त्याला म्हणतात लिनियर. ओके. नेक्स्ट, it works of a LIFO manner, that is last in first out, and it has a one pointer called as a top. आता स्टॅक कसा वर्क होतो, मग तो लिपो स्ट्रक्चर मध्ये वर्क होतो. लिपो म्हणजे काय, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट काय सांगितलं मी, इट हॅज अ वन पॉइंटर अँड इट इज कॉल्ड ॲज अ टॉप. म्हणजे त्यासाठी जो पॉइंटर यूज केला जातो त्याला म्हणतात टॉप. टॉपनी काय होतंय की तुम्हाला तुमची लोकेशन समजते. Next, data elements are push and pop using a top inside a stack. जे काही तुम्ही elements push आणि pop करताय by using a top pointer inside a stack, then stack is an abstract data type contains stack elements and operation performed on it. म्हणजे काय होतं थोडक्यात की तुम्ही जे काही elements त्या स्टॅक मध्ये टाकताय त्याला काय म्हणणार आपण, ॲब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाइप. जे काही तुम्ही कंटेंट्स त्या स्टॅक मध्ये देताय आणि त्याच्यावरती जे ऑपरेशन परफॉर्म केले जातात म्हणून त्याला नाव दिले ॲब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाइप. कळालं. म्हणजे जे काही तुम्ही एलिमेंट्स पुश करताय किंवा पॉप करताय इनसाइड युअर स्टॅक, दिस ऑल द एलिमेंट्स आर contain or all the operation of perform on it, it is called as an abstract data type. So the stack's elements are array in which data elements are stored and stack
टॉप पॉइंटर टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्टॅक. आता बघा इथे तुम्ही पुश करताय, पॉप करताय. पुश म्हणजे इन्सर्शन करणे, पॉप म्हणजे डिलीशन करणे. आणि कुठून करताय तर एकाच पॉइंटरवरून, म्हणून त्याला नाव दिलंय ऍबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप. कळालं? नेक्स्ट स्टॅक ऑपरेशन इन्क्लूड. आता स्टॅक ऑपरेशन काय काय इन्क्लूड करतं, तर पहिलं सांगितलं मी ऑलरेडी तुम्हाला, इनिशियलाइज म्हणजे काय करायचं आपल्याला, स्टॅक हा इनिशियलाइज करायचा. ज्यावेळेस तुम्ही स्टॅक इनिशियलाइज करताय त्यावेळेस तो काय असतो, एम्प्टी असतो, हे नेहमी लक्षात ठेवा. देन चेक वेदर द स्टॅक इज एम्प्टी ऑर नॉट. हे फंक्शन आहे एम्प्टी साठी. इथे काय चेक करायचं आपल्याला, तुमचं स्टॅक हा एम्प्टी आहे किंवा नाही. नेक्स्ट चेक इफ स्टॅक इज ओव्हरफ्लो ऑर नॉट. इथं काय चेक करायचं मग तुम्हाला, तुमचं स्टॅक हा फुल आहे किंवा नाही ते चेक करायचं, राईट. नेक्स्ट इन्सर्ट न्यू इलेमेंट. तर न्यू इलेमेंट काय इन्सर्ट करायचं माहिती, की सपोज तुम्हाला एखादा इलेमेंट इन्सर्ट करायचा आहे, म्हणजे त्यावेळेस कोणतं ऑपरेशन यूज करतो आपण, तर पुश ऑपरेशन. पुश म्हणजे काय, इन्सर्शन करणे. अँड द नेक्स्ट ऑपरेशन इज दॅट डिलीट. डिलीट म्हणजे काय, डिलीशन ऑफ द स्टॅक फ्रॉम पॉप. म्हणजे पॉप पॉइंटर तुम्ही काय करू शकता, इलेमेंट डिलीट करू शकता. So in that way, we see stack operation. Next is stack operation push and pop. We already seen that how to insert elements and what conditions are used for an insertion. We already see functions or algorithm for a push. Then pop operation. For pop operation, we have to decrement our top by -1, right? Next, here there is algorithm for pop operation. Here also we have to check whether your top is -1, then display the stack is empty. जर तुमचा टॉप हा -1 ला असेल तर आपल्याला काय डिस्प्ले करायचं आहे, की स्टॅक इज एम्प्टी, राईट. नेक्स्ट else the remove the top most element, right. जर तो एम्प्टी नसेल तर आपल्याला काय करायचं, मग टॉपचा एलिमेंट रिमूव्ह करायचा. नेक्स्ट जे एलिमेंट तुमचं रिमूव्ह होणार आहे ते कशामध्ये येणार आहे, टॉप मध्ये. आणि नंतर मग परत टॉपची पोझिशन काय करायची आपल्याला, एकनी मायनस करायचं. नेक्स्ट आहे check condition the stack is overflow or not. So here we see one example. In that total size of a stack is 4, that is 0 to 4, right. And we have to insert, suppose E, that is push, means we have to inserting or trying to inserting E element in stack. So we cannot insert the E element. Why? Because this stack top value is 3 and we trying to inserting at it new position, that is 4 position. So in that condition stack will be overflow, right. So the definition is that when stack contains number of elements, that is stack is a full, and push operation is called as to insert the new element, then stack is said to be an overflow state. Next, stack underflow. Stack underflow, when there is no elements in a stack, that is stack is empty and pop operation is called, then stack is said to be underflow. म्हणजे काय, सपोज तुमचा स्टॅक हा पूर्णपणे -1 ला आहे, राईट. वी कॅन से दॅट हिअर स्टॅक इज टोटली रिमूव्ह ऑर एम्प्टी, अँड वी ट्राय टू
deleting the element. So we cannot delete the element. Why? Because stack is totally empty. So in that condition, we can say that stack is under flow. Next, applications of stack. So the first one major application is that recursion. So the question asked in summer 2018, describe how recursion is used in a reversal of list. So there is a simple application of a stack is a reversal of list, means we have to reverse our list. So to reverse a list, the elements of a list are pushed on a stack one by one and the element read from first to लास्ट. म्हणजे काय करायचं थोडक्यात आपल्याला की आपल्या स्टॅक मध्ये एलिमेंट आपल्याला पुश करायचे. आता पुश म्हणजे काय करायचं, इन्सर्ट करायचे, राईट. मग पुश करताना तुम्ही एलिमेंट कसे इन्सर्ट करणार, वन बाय वन. ओके, म्हणजे फर्स्ट टू लास्ट. त्यानंतर वन्स द ऑल एलिमेंट्स आर पुश ऑन अ स्टॅक देन दे आर पॉप बाय वन. म्हणजे आता तुम्ही जर एलिमेंट इन्सर्ट करून झाले, आता ते काय करायचे आपल्याला डिलीट करायचे, म्हणजे पॉप करायचे. मग पॉप करताना कसे करणार आपण परत वन बाय वन. Since the element are last pushed in a comes out first, hence it is called as a reversal of a string. म्हणजे काय होते बघा, लक्ष द्या की इथे काय होतंय, ज्यावेळेस तुम्ही एलिमेंट इन्सर्ट करताय वन बाय वन, जो लास्ट एलिमेंट आला असेल तो काय होता आधी आउट होते, राईट. आता कन्सिडर वन एक्झाम्पल. हियर आय एम युजिंग दिस 6 numbers 1 2 3 4 5 6, right. This all the elements are inserted in a stack, right. पहिला 1 आला, नंतर 2 आला, नंतर 3, नंतर 4, नंतर 5 आणि नंतर लास्टला आला 6. आता डिलीट होताना आधी कोणता होणार आहे, 6 डिलीट होईल. का? कारण की जो लास्टला आलाय तोच काय होतो आधी डिलीट होतो. सो 6 will be deleted, then 5, then 4, then 3, then 2 and in the last 1. म्हणजे काय होते की तुमची जी स्ट्रिंग आहे ती काय होतीये, रिव्हर्स ऑर्डरने काय होतीये, डिलीट होतीये. म्हणजे तुम्ही जाताना असेंडिंग ऑर्डरने गेले थोडक्यात, राईट, आणि जाताना डिसेंडिंग ऑर्डर म्हणजे जो लास्टला आलाय तो एलिमेंट काय होतोय, डिलीट होतोय. सो इन दॅट वे वी सी रिव्हर्सल ऑर रिकर्शन ऑफ अ लिस्ट. नेक्स्ट, हाऊ स्टॅक इज यूज टू रिकर्शन, डिस्क्राइब विथ सुटेबल एक्झाम्पल. So recursion is one of the application of a stack. Yes or no? Explain it for calculating the factorial of a number 5 using recursion. आपल्याला काय करायचंय की इथे जस्टिफाय करायचंय whether recursion is one application of a stack or not, and then we have to calculate factorial of 5. So recursion is one of the application of stack. लक्षात ठेवा, recursion काय आहे, तुमचं ऍप्लिकेशन आहे कशाचं, स्टॅकचं. So we see आता definition. Recursion is a function calls itself repeatedly. So in recursion is a recursive call use stack to store the values of the variables during execution of application. तर recursion काय आहे, it is a calling function. जिथे एक फंक्शन आहे आणि ते काय करते, स्वतःलाच रिपीटेडली कॉल करते. म्हणजे इट कॉल इटसेल्फ, म्हणजे ते स्वतःला अगेन अँड अगेन काय करते, कॉल करते. So in a recursion, each recursive call used to stack to store the values of the variable during execution of application. Suppose तुम्ही एखादा ऍप्लिकेशन एक्झिक्यूट करत असाल तर ते ऍप्लिकेशन काय करते की स्वतःलाच अगेन कॉल करते. तर इथे आपल्याला सी फंक्शन किंवा फॅक्टोरियल काढायचं आहे 5 चा. त्यासाठी एक प्रोग्राम दिलाय, has to include conio dot stadio, that is standard input output, then conio dot console input output. Then we use one function, the function name is factorial. We use a return type, we have to return value, so we use an integer data type. So integer fact, we have passing one values, that is n value, so integer n. Then main function, in that again we have to declare one variable integer n equal to 5. The 5 means we have to use for 5 factorial, that's why we have given value from the user, or we have already declared the value as 5. Then we have to clear a screen, so that's why we use CLR, SCR, clear screen. Then printf statement, in that we have to display the message, the factorial of a number is. So this percent will be display the values of a
5 factorial, and the fact function will display the value of 5. For that fact value, we have passing n value. N value we already declared, that is 5 will be called to factorial. And the last we use getch. Getch is for hold the screen. And then your main function will call integer. In that we have to condition given n equal to 1, then return 1, else n equal to fact n minus 1. आता इथे काय होणार आहे मग n ची व्हॅल्यू जर तुमची 5 असेल तर 5 मल्टिप्लाय बाय 4, म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे n ची व्हॅल्यू एकनी डिक्रीमेंट करायचं आहे. मग 5 into 4, 4 into 3, 3 into 2, 2 into 1. So the total final answer of factorial is 120. 120 will be the factorial for a 5. Then explain any 3 applications of a stack in the detail. So the stack applications are depth first search, that is DFS of a graph, then expression conversion and evaluation, then recursive list, recursive interrupt handling, stack machine, and matching parentheses in an expression. Then next we see conversion of infix to postfix expression, evaluation of postfix expression, conversion of infix to into prefix, evaluation of prefix expression. So here we have to convert this postfix expression. So here we have to firstly serial number, then symbols that is used in that, then stack and expression. So the first symbol means we have to expand our expression into these 3 steps. So first is symbol. So symbol will be go to the symbol column. So symbol column. So symbol is in that column. Then in stack will be empty, and then expression is also empty. Then next scan symbol. आता next scan symbol कोणता आलाय P. So P आलाय. सो तो इथे स्कॅन झाला, पण ते काय एक्सप्रेशन आहे, त्यामुळे ते कुठे जाईल मग तुमच्या एक्सप्रेशन मध्ये जाईल. P is a alphabetical expression. That's why P will be going in P. Then next symbol plus will be scan. So it is an operator. So it is going stack. In that way, we have to scan all the expression, and then this expression will be expand into a stack, right? So ह्या प्रकारे तुम्हाला काय करायचंय मग तुमचं जे एक्सप्रेशन आहे ते टोटली एक्सपांड करायचंय, राईट? आणि एक्सपांड करून मग ते तुम्हाला काय करायचंय स्टॅक मध्ये त्याला कन्वर्ट करायचं, किंवा तुमच्या त्या स्टॅकच्या पर्टिक्युलर स्टेप्स मध्ये तुम्हाला कन्वर्ट करायचं त्याला. सो ह्या प्रकारे आपण स्टॅक हे चॅप्टर पूर्णपणे आज बघितलेलं आहे. स्टॅक मध्ये काय काय कन्सेप्ट ज्या पेपरला विचारल्या जाऊ शकतात किंवा क्वेश्चन्स आस्क केले जाऊ शकतात ते आपण आज सगळे पूर्णपणे कम्प्लिटली बघितलं आहे. तर हा होता पूर्णपणे तुमचा स्टॅकचा व्हिडिओ. यामध्ये पूर्णपणे सगळ्या स्टॅकच्या कन्सेप्ट तुम्हाला कव्हर केला आहे. जर तुम्हाला काही डाऊट्स आले असेल तर तुम्ही कमेंट सेक्शन मध्ये टाकू शकता, यावरती आपण काही सोल्युशन्स बघू शकतो. सो इन दॅट वे वी completed our stack chapter in that session. In next session we see the remaining second part for stack and queue chapter or stack and queue unit. Next is a queue. So next session we see queue concept. So thank you student. We will stop here.